ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਪੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡੌਨ ਰਾਈਟ। ਡੌਨ, ਵੈਲਕਮ ਦ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you for having me. Appreciate it. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੌਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 408-272-2500। ਇਹ 1992 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਾਬਤ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰੋ 408-272-2500 ਤੇ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੱਜਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 888-689 3747 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਬੇਸਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵੀ ਨਿੱਜਰ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 5592881908 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, first of all I think we'd like to welcome Don Wright back again to the program. Don has been involved with a lot of the California water issues, water rights, Sigma from day one. So he's going to give us a lot of detailed information. So Don, welcome to the program. Thank you. It's always a pleasure to be here. Yeah. So ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਬਈ ਸਿਗਮਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੈ। So Don, the first really I think where we should start is, why is the guard so mad with us? We're middle of October. It feels like July. Oh, yes. Well, I couldn't speak for the Sikh, but I'm a Christian, and I know for a fact that God has never read the gospel according to Don Wright. One of these days I'll ask him. I can't tell you. No, sure. Growing up here in this valley, it gets hot. Sometimes it stays hot into October. We'll just call it a blessing. Yeah, no, definitely true. Hopefully it's a cycle that will not last too long. It's a short cycle where we could go back to the normal climate, what all the farmers are used to. I think the raisin growers were probably okay with it. They like it a little warm, don't they? Yeah. So Don, since we last talked, I think it would be good to give a very top level view of Sigma and the California water situation. Where are we with relative to Kern County and with the Tulare Lake Basin? Now it's coming down to many other parts of the state. So why don't we, if we can go through a county by county, then we'll all do some of the translation back to the listeners. Okay. Jasper, I believe it might be a good idea to just start with some of the basics of Sigma. Sigma is the Sustainable Groundwater Management Act. This was passed in 2014 in Sacramento. Now, remember, we have had half of our surface supplies reduced since the mid-1970s. Half our surface water supply in this valley has been cut back by the government on the guise of environmental restoration. So when they cut your surface water, what are you going to do? You're going to have to pump. Then they turn around and tell you, oh, you're pumping too much. So they passed a law, Sigma. They divided the valley into hydrologic subbasins.
And that's the Kern Subbasin. There is a Tulare Lake Subbasin. There's a Kings River Subbasin, a Kaweah Subbasin. Mm-hmm. Am I not close enough? We're doing a live mic check here. I was Yeah, no, definitely. You're on. So let me just all right. translate it. So, Okay. ਜੋ ਡਾਨ ਸਿਗਮੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿਗਮਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੀ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ এনवायरमेंटल ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਬੇਸਨਸ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਬੇਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ ਕਵੀਆ ਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਬੇਸਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਅਪ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। So down we're pretty much down to the sub basins. All right, we're to the subbasins now. Each Yeah. subbasin is comprised of groundwater sustainability agencies. Mm-hmm. You could have one or you could have a dozen. It really doesn't matter as long as the entire subbasin is somehow covered. If it's not covered, if not all the land is covered by a GSA, then it defaults to the county. Now, we've been able to form the GSAs in time. The GSAs, in turn, have to come together. Each subbasin has to create a groundwater sustainability plan. They had to have that plan ready by 2020, and they did. And now the Department of Water Resources, part of the state, has been reviewing these plans. If they didn't like it, they turned them back and to the subbasins and told them that you have some problems. You need to rewrite it. If they still can't get it written in a way that makes the Department of Water Resources happy, they send it to the State Water Quality Control Board, and they will determine whether or not that subbasin should be placed on probation. You want me to give you a chance to catch up here on that? Yeah, let me catch up there. So basically ਜੋ ਡਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ GSA ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ এনवायरमेंटलिस्ट ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ এনवायरमेंट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਗਈ ਫਾਰਮਰ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੀ ਸਬ ਬੇਸਨਸ ਬਣਾਏ ਆ ਸਬ ਬੇਸਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GSAs ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਲ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜੋ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜੋ ਹੈਗੇ GSA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦੇਣੀ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਬੇਸਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟਲੈਰੀ ਲੇਕ ਬੇਸਨ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਟੁੱਲੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਵੋ ਬਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਗਾ ਸਬਸਾਈਡੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਰੱਖਿਆ। So Don, we're down to now a straight water control, enforcing
the GSAs and or putting them on probation and forcing them to take corrective actions? Yes, the state water control board, water resources control board, which by the way are not elected officials. They're all appointed by the governor. They're also highly reliant on the staff, which are state employees. And the staff reviewed the GSAs of several of the subbasins in the valley. They found them to be inadequate, I believe 6 of them. The first one that they held their hearing for probationary status was the Tulare Lake Subbasin, mostly contained in Kings County. Mm-hmm. Originally, if they were to be found in probation, and they were found in probation at a hearing in April of this year. But back, November of last year, we did a little back of the envelope math and saw that if the Tulare Lake Subbasin were to go into probation, the fines and fees would amount to more than $30 million a year. Well, that kind of seemed a little bit high. So the state board reduced that to about $20 million a year, which is going to fall mostly on the backs of small growers. And so what happened was the Kings County Farm Bureau got together and they sued the state board. They asked the judge to give a temporary restraining order against the state board imposing those fines and asked for a injunction to make the state board come back with a whole new thing. Now, I want to get into this a little bit, so let me give you a chance to catch up with me because I think this is yeah, it's very critical, Don. So what does the 20 million comes down to per acre basis? What's really mattered to the farmer? Well, I don't know how it's divided up by acre, but what they do is if you have a pump that pumps more than you have to put, if you pump more, I believe it's either 2 acre feet annually. You have to put a meter on it. These meters cost about, $4,000. Each well you have is a $300 fee, and they were going to charge you, I think it was $250. Isn't it what was calculated? The fees could, for an almond type of farmer who takes 4 acre feet of water, could end up paying about $1,500 an acre. Yeah, I'm sure at least that, because Yeah. they're going to charge by how many. They're going to charge you hundreds of How dollars much water you take out? pump, Yeah. plus they're going to charge you per well, plus they're going to force you to install a meter. Well, what happened was the judge said, "Hold on a minute. First off, the state board issued their notice in the middle of irrigation season." The judge says that is a tremendous harm to people. We have farmers that are trying to farm right now, and you want them to retrofit all their wells with meters? You're going to kill the crop. Get out of here. The other thing was they did not allow for any what they call a good actor clause, which means if there is a GSA within that sub-basin that does prove it can responsibly manage or sustainably manage its groundwater, then they can be exempted from these additional fines and fees. Okay, so let me translate that to this point. So ਜੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਡਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੁਲੈਰੀ ਲੇਕ ਸਬ ਬੇਸਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟੁਲੈਰੀ ਲੇਕ ਸਬ ਬੇਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਬ ਬੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ
20 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵੇਟ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਆ, ਉਹ $1500 ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਿਊਰੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਸੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Kings County, Jasper. ਸੌਰੀ, ਕਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਿਊਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸੂਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸੂਟ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਹਲੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰਿੰਗ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟੀ ਫਾਰਮ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਲਾਸੂਟ ਆਈ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਾਈਨਸ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ GSA ਆ, ਇੱਕ ਸਬ ਬੇਸਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 4 5 7 ਸਬ ਬੇਸਨ GSAs ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। 7 ਵਾਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ GSA ਦਾ ਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਟੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਲੇਨੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਸਟ ਇੰਨਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਡਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਦੀ ਲਾਸੂਟ ਕੀਤਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਡੀਟੇਲਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਗੋ ਹੈਡ ਡਾਨ, we're at about Farm Bureau lawsuit and Okay. the details of the injection. All right. Well, they succeeded in court to have a restraining order placed on the state board from imposing their fines and fees and collecting the data of how many acre feet were being pumped. It didn't stop the state board. There was nothing in the lawsuit or the judge's ruling that said the state board couldn't continue to interact with the GSAs and help resolve their conditions so they can get out of probation. It just said you've used a thing called underground regulations. State agencies are required to provide a clear, transparent look at how they developed the regulatory process. Oh. And the judge determined the state board did not do that. Now, the judge went on in, I believe it was in September, and issued a preliminary injunction, meaning the state board is going to have to get its act together before it can come back and do anything. Well, the state board claims they're going to appeal. I don't believe they filed an appeal as of yet. They're going to do a determination, I think, next year if they're going to do that or not. Now, evidently, they have no time. This is where I wish I was an attorney, but I'm not. So let me translate this here, Okay. Don. So ਜਿਹੜਾ ਲਾਸੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਸ ਪਲਾਂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਰ GSA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ GSAs ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਨਾ ਇਹ ਐਨਫੋਰਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਈਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹਾਈਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਲਾ ਸੂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ Don, so go ahead next, please. Okay. Well, this has had an impact on the other subbasins. As the state board has moved along, and they've had other probationary hearings. They had a probationary hearing for the Tule subbasin, which is eastern Tulare County, Porterville area. And they didn't come right out and call it a good actor clause, but they gave a pass to Delano Early Mart ID. What is the other one? Tulare Kern ID, and there's a couple others in that subbasin that are getting they're getting the provisions of a good actor clause without it being called a good actor clause. Also, Early Mart, Pixley, and Tri-City. There you go, Tri-County. Yeah. Yes. Correct. So it kind of isolated the Eastern Tule GSA, Groundwater Sustainability Agency, but they were the center for the worst of the subsidence, which, if anybody doesn't know, subsidence is when you extract so much water out of a clay type soil that the soil actually compacts upon itself and it loses its, they call it elasticity, its ability to absorb water. And it causes things to sink. The Frying Kern Canal lost a third of its capacity because it sunk too low. If they were to fill it up all the way, it would have flown over the edges. So they had to build the $500 million new canal through there. So this is where we're at right now. There's the Kern, there's the Delta Mendota, there's the Madera Chowchilla. There may be one or two other subbasins right now looking at a probationary hearing. But the state board, and I don't want to, I'm pretty rough on the state. I'm not a big fan of the way the state government works in California. But I have to say this in their defense. Nobody has ever done SGMA before. This is new to the farmers, and it's new to the growers, and it's new to the government as well. So we're all kind of learning. It's just that the government has a much bigger hammer to smack people with. So, Don, let me translate that. So basically, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸੂਟ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਲੀ ਸਬ ਬੇਸਨ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਲੇਨੋ ਅਰਲੀ ਮਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ GSA ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਪਿਕਸਲੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਟ ਪਿਕਸਲੀ ਟਰਾਈਸ ਸਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਾਈਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਹਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਉਹ ਟੂਲੀ ਈਸਟਰਨ GSA ਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਤੇ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਾਈਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਬ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਡੇਰਾ ਚੌਚਲਾ ਗਾ, ਮੈਂਡੋਟਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ GSA ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਲੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਫਸੀਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੌਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Yeah. So Don, we're coming to about a half point of it. So really appreciate your update on Sigma. There's a lot of people at this point very, very concerned where their farms are, especially
when years like this, it seems like we're going to be in drought, and what their water situation would like. So we'd like to basically have you come back later on and basically give another update as to, as the legal battles are taking place, what are the real situations and impacts of the droughts are taking place? How are we going to manage underground water? And I, and and I think Waterprint, maybe somebody else, we could bring in and give another update. well, I'd be happy to, Jasper and Irvin. I'm very happy to be here. It's been a it's been a pleasure to get to know the Punjabi community at least a little bit, and I'm getting to know more. And we're all in this together. So God bless. All right. Thank you। Thank you, Don. All righty. ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। Okay.
ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਨ ਜੁੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ। ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਰਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ 5ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ। ਵਾਈਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਆ ਤੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਪ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਐਰਕੀ ਵਾਈਨਰੀਜ਼ ਵਾਈਨ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਕਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਪ ਤੇ ਯੀਲਡ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਾਂਟਰੈਕਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਸਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਸਟ ਆ ਗਏ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਸਟ ਆ ਗਏ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਪਲਾਂਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੀਟੇਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਦੇ ਫੰਡਸ ਉਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਰਾਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਵਾਇਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਲਈ, ਤੇ ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਰਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ
ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ, ਪਲਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗਰੋਥ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਧ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਧੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕਮਿਟਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਐਗ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 30,000 ਨੂੰ ਏਕੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂਦੀ। 100 ਏਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਵੋ ਵੀ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਹੇਗੀ 10,000 ਨੂੰ ਏਕੜ। ਉਹਦੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਆ, ਲੋਨ ਉਹ ਤੇ 2-2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਵੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਇਫੈਕਟ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਡਿੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੈਵਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਲਵੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭੀਏ। ਸਟੇਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਸਟੇਟ ਉਦੋਂ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੋਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਾਵੋ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇਵੋਗੇ ਕਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆਪਣੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨਰ ਆ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀ
ਲਾਜ਼ ਮੇਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੇਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ এনवायरमेंटल ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਪ ਕਰੂਪ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਟਰੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ 80 ਡਿਗਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰਵਾਈਵੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਡ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਪ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਪ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟਸ ਇਹ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੱਗ ਆ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮਸ ਆਏ ਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਕਾਨਮੀ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮੰਡਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਜ਼ਨਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਿਸਟੈਚਿਓਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣੀ ਜੀ, ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਦੀ ਤੁਸੀਂ 10% ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ, 20% ਘਟ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ ਆਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਣੇ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੀ, ਬਈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਇਕਾਨਮੀ ਏਦਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਆ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਸੈਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਟਰਨ ਆਪਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੱਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਾਰਮਰ ਭਾਵੇਂ 5, 10, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ 100,000 ਪਲੱਸ ਏਕੜ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਠੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਜਾਂਦੀ ਆਪਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ